रिसर्च स्कॉलर है इसे यूनिवर्सिटी का पढ़ रहा तो वह कहता कि एक बार यूनिवर्सिटी के हालात ते पूरी नज़र मार लियो। खेतीबाड़ी अर्थशास्त्र दे विच पिछलियां 11 भर्तियां जिहड़ियां होईयां उहदे चों 9 भर्तियां गैर पंजाबियां दी। सूखम जीव विज्ञान च 3 भर्तियां सी ते उहदे पुत्तां ने 3 दियां 3 बाहरलियां नूं देतियां, पंजाबी दिसे ही कोई नहीं इन्हां ने। साउथ इंडिया तो लिया भर्ती करते लोग इत्थे। मैं नहीं कहता कि बाहर दे लोग भर्ती ना होण जां असीं भी बाहरलियां यूनीवर्सिटियां जाके पढ़ना है ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। हरेक शहर के हरेक महल्ले दे विच पकौड़ियां दीयां दुकानां खोल देणियां चाहीदियां। हुण तां नवीं सरकार आ गई, बिल्कुल सही, तुसीं बदलाव दी सरकार हो। तुसीं कहंदे सीगे कि हुण पंजाब दी जवानी रुलन नहीं देनी। बिल्कुल अमरीका आके इत्थे देखिया करूगा कि क्या मॉडल बनाता। अमरीका छड्डो, क्यूबा, नाइजीरिया, घाना, क्यूबा तां फिर बहुत वड्डी चंगी डेवलप्ड कंट्री है। बरकीना फासो वालियां ने भी नहीं इत्थे आउणा। बकवास करनी बंद करनी चाहिए है, काम की गल होनी चाहिए है। बिल्कुल हर रोज़ तुसी की प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ। इधर तीयां मना लियां, उधर तुसी इत्थे फलानी थां चले गए, चन्नी 2 बनाना चाहुंदे हो तुसी पंजाब नूं। रोए बिना मां भी दुध नहीं चंगाउंदी रमन। जी जी जी। ते तुसी यूनीवर्सिटी का यह हाल करन तो बाद उत्थे जाके उन्हां च बह के उठ के कहने रब भली करूगा। पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाले रमन तुसी जाने रहने हो, बिल्कुल बंद होने के किनारे प्लाट कट्टणगे एक दिन। ये चाहते हैं कि यूनीवर्सिटियां बंद हो जाण। कंपनी ने सीड स्कैम किया जिहदे ते परचा दर्ज होया, जिस दुकानदार ने ओहदा रिश्तेदार वीसी की दौड़ च है। तुहाडीआं अखां दे सामने वो सीड विकदा रहा ते वीसी साहब कित्थे सुत्ते पए सी, ये दसो। ਜਿਹੜਾ सीड हाले यूनीवर्सिटी ने पूरी तरह बनाया ही नहीं, वो सीड बाहर अवेलेबल है। यूनीवर्सिटी ने जिसने थोनू उत्ते ले जाना सी उस यूनीवर्सिटी का नास मार के रखता थोड़े ब्यूरोक्रेसी ने। ब्यूरोक्रेसी बड़ी पकड़ सी इस बंदे की। की एक्शन होया? 2 दिन दुकान बंद रही, परचा दर्ज होया। पिछली सरकार वेले रौला पिया, मन्निया जाता सी कि उत्थों दे लुधियाने दे मिनिस्टर साहब दे बहुत नेड़े दा बंदा, उन्होंने जोर लाता कि इनू कढ़ाउणा किवें है। 4 दिन होर दुकान बंद रही, मीडिया ने खबरां लाउणियां बंद करतियां ते बस गल खत्म हो गई। सत श्री अकाल। सियासत लाइव दे विच तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हां रमन तूर। पंजाबी खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के बाहर एक वड्डा मोर्चा लग्या होया, पर वो मोर्चा क्यों लग्या होया, किस संदर्भ दे विच लग्या होया ते कौन लोग आ जिहड़े उस मोर्चे दे विच बैठे हुए ने, इस सारे कासे दे उत्ते चर्चा करन दे लई मेरे नाल न्यूज़ एडिटर सिमरनजोत सिंह मक्कड़ मौजूद ने। उन्हां दे नाल गलबात करदे हां। बहुत-बहुत स्वागत सिमरन जी। सत श्री अकाल रमन। क्यों वो मोर्चा लग्या होया ते कौन लोग ने, किहड़ियां मंगां नूं लैके उस मोर्चे दे विच बैठे होए आ? कौन ने? पंजाबी ने। मोर्चा क्यों लग्या? क्योंकि खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी का जो नास पिछले 15 सालों च वज्जिया रमन जी, थोनू हैरानी होगी। जिहड़े फैक्ट्स ने ना थोड़ियां अखां खोल देनी, अखां पाड़ दिंदे है। सीएम साहब भगवंत मान साहब पंजाब दे दर्दी हो, तुसी बदलाव लियाउण दी गल कर रहे हो जी। बहुत सारे लोग खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी दे बाहर जाके बह गए। तुसी ये ना सोचियो कि बबनप्रीत वर्गे आम सधारण मुंडे उत्थे बैठे है जी। हर एक पंजाबी इस गल नूं लैके चिंतित है। तुसी अंदोलन दे विच बहुत कहा कि केंद्र धक्का कर रहा पंजाब दे नाल, केंद्र ने ये करता। अज बिजली सोध बिल दे उत्ते भी गल करांगे कि केंद्र बहुत धक्का कर रहा है। जिहड़ा धक्का तुसी कीता सारिਆਂ ने पंजाबियां नाल, तुसी पंजाब दी खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी तबाह करके रखती। तुसी PAU दा ਉਹ हाल कीता। किन्ने क स्कैम गिणाए जाण। एक चिट्ठी तां रणदीप नाभा जदों पिछली
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੀਡ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਰਮਨ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੀਡ ਸਕੈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਹਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੀਡ ਬਾਹਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੀਡ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਪਿਛਲੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਵੀਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਹ ਸਕੈਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਬ ਗਈਆਂ ਜੀ। 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੇ ਵੀਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਮਾਰ ਗਈ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਮਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਮਲੋਟ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੁਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਵਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਰਮਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਪਲਾਟ ਕੱਟਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੀਏਯੂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ 11 ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 9 ਭਰਤੀਆਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 81% ਭਰਤੀਆਂ, ਆਲਮੋਸਟ 82%। 9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 8 ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, 9 ਚੋਂ 8 ਜੀ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਭਰਤੀ ਕਰਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਿ 11 ਚੋਂ 9, 9 ਚੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਚ 14 ਚੋਂ 11 ਬਾਹਰਲੇ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਫਲ ਵਿਗਿਆਨ ਚ 8 ਚੋਂ 6 ਬਾਹਰਲੇ ਭਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚੋਂ। ਫੁੱਲ ਵਿਗਿਆਨ ਚ 3 ਚੋਂ 2 ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ। ਪੌਦਾ ਰੋਗ ਚ 15 ਚੋਂ 9 ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਖੇਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਚ 7 ਚੋਂ 4 ਬਾਹਰਲੇ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਚ 15 ਚੋਂ 8 ਬਾਹਰਲੇ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚ 8 ਚੋਂ 4। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਚ 3 ਭਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ 3 ਦੀਆਂ 3 ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਚੋਂ 9 ਬਾਹਰਲੇ ਭਰਤੀ ਕਰਤੇ, 60% ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੇਣ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਾਲੇ ਕੰਡੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਰੂਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੀ ਪਰ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ 934 ਚੋਂ 501 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ,
ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪ ਨਿਰੀਖਕ ਦੀਆਂ 725 ਚੋਂ 372 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਓਹੋ, ਕਿਉਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਮਾਡਲ ਬਣਾਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਊਬਾ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਘਾਨਾ, ਕਿਊਬਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੰਗੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਆ ਮੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਲਸੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲੇ। ਚੌਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਰਮਨ, ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੱਪ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਥਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਠਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ? ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ? ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਰੋਏ ਬਿਨਾ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾਉਂਦੀ, ਰੋਏ ਬਿਨਾ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾਉਂਦੀ ਰਮਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸੀਡ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੀਡ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀਸੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਹੈ। ਵਾਹ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀਸੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀਸੀ ਬਣ ਜੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ? ਔਰ ਉਸ ਨਾਮੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? 2 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਰਹੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਢਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਰਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਕਲੀ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਜੀ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਔਨ 에ਅਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜੀਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਬੜੀ ਪਕੜ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਵਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀਓਂ, ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਧਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਪਿੱਛੇ
ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਵਾਧੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਪਾਲਦਾ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਗਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਐਮਐਲਏ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਤੀਆਂ ਮਨਾ ਲੀਆਂ, ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੰਨੀ 2 ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ PAU ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ CM ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। PAU ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜੀ 10% ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਬਨਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10% ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੌਸਟਲਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ PAU ਦੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰਮਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ 12,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੀ। ਐਂਟਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੋਰਸਸ ਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ। 1200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ। 8 ਸਾਲਾਂ ਚ 10% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਹਾਂ। 12,000 ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ 1200 ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੜੇ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਲੈਫਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਨ ਦਲ ਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਦਲ ਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਣ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੀਗਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਖਾ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਜੂਝਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਛਾਣੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ 4 ਫਾਲੋਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਈਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ? ਜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਬਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਕੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋ ਉਹ? ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਚੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਗਰ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਕਲਾਕਾਰ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਪਛਾਣਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 100% ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੌਸਟਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ VC ਉਸ VC ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ VC ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਓ ਆਪਣੀ, ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇ, ਦੇਖੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 12,000 ਸੀ ਉਹ 1200 ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਚਾਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ
ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਕ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਨਪ੍ਰੀਤ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੰਬੀ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਬਬਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੀ? ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੇਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਮੱਕੜ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਨੀਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰੂਗੀ, ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਇਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।